एक सफेद हाथी जिहदी विशेष तरह की एक बनतर बनी हुई है। शरीर का आकार छोटा है, मत्था इसका सफेद है। सारे शरीर के ऊपर चिट्टे रंग की एक पट्टी एक लाइन बनी हुई है। महाराज जी को लैके आए। ये हाथी कदे महाराज के चौर करके दिखाता है, कदे जोड़ा साफ करता है, कदे चरणों को धोता है, कदे तीर चौके लैके आता। ऐसिया जो सेवावां हमने इस हाथी ने कीतियां ने। ये हाथी बाजार में जाता है, बाणियां की पटियाई चौके खा लेंदा। ये वचन आपां कल सरवण कीते सन। ये बाणीए महाराज के कोल आए ने बेनती करने वास्ते। सतगुरु की जवाब देने की अज आप सरवण करांगे। मिलके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन करगे तर करी गुहारा। उस वेले सतगुरु पातशाह दे अगे जदों फरियाद की ना बाणियां ने, दुकानदारां ने, महाराज साडी दुकान ते आउंदा है, ये कुछ वस्तुआं खा लेंदा है, कुछ वस्तुआं ढो दिंदा है। बड़ा इस हाथी ने साडा नुकसान कीता होया। जदों महाराज साहब जी ने ये वचन उस वेले सुने ਹਨ, संग मसंदन हुक्म विचारा। महाराज साहब जी फिर मसंदा ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਕ ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ। महाराज ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ इस बाणीए का जिन्ना नुकसान, जिन्ने बाणीए आए दुकानदार चल के आए, जिन्ने किसी की मठियाई खाधी है, जिन्ना किसी का समान खराब होया, जिन्ना किसी का नुकसान होया, जो जो कोई आता है रह प्रसादी जाए दुकान। ये जिहड़ा प्रसादी हाथी है, इसका नाम सी महाराज ने रखिया प्रसादी हाथी। महाराज कह लगे भी हाथी जिला जिला जाके नुकसान करता है सो सरकार है सतगुरु पातशाह कह लगे वो साडे खजाने विचों सरकार तो भाव हुंदा। दसवें पातशाह महाराज जी का खजाना गुरु घर दा। सतगुरु कहते भी जिन्ना हाथी ने दुकानदारां दा नुकसान कीता, किसी का नुकसान ना हो। सारियां नूं गुरु घरों बनदे पैसे जिहड़े नूं देना करो जी। सुनी मन अन देव कह लगे कि जदों महाराज जी ने ये वचन आखे संध्या समय पूज लियो सब। महाराज कह लगे सारे बाणियां नूं बुला के शाम वेले इकट्ठे करो, इन्हां सारियां नूं लिखो, इन्हां दा अता पता, इन्हां दी दुकान दा नंबर, कितना किहदा नुकसान होया, ये सारा कुछ लिख लेना करो। सुनी मन आनंद उपनोई। बाणियां जिहड़े बाणीए सन, जदों उन्हां ने सुनिया ना वचन महाराज दा भी सानू साडा जिहड़ा घाटा नुकसान उहदी भरपाई होण लगी है, माया मिलण लगी है। कह लगे भी ये बाणीए उस वेले बड़े खुश होए ਹਨ। जथा जोग गुर को बचन सतगुरां दा वचन मनिया। कह लगे ठीक महाराज जो आप जी ने हुक्म कीता है। सगरेपुर में विचरत रहे। ते ये हाथी महाराज जियां दा जिहदा नाम प्रसादी हाथी महाराज ने आप रखिया। कह लगे कि सारे अनंदपुर साहब दे विच अपनी मर्जी नाल तुरिया फिरदा है। लोक हजारों घेरत है। ते हजारां लोग इहनूं देखदे ने। कुछ लोग हाथी देखण वास्ते आउंदे भी, इहो जिहा अद्भुत हाथी किसी ने हाले तक देखा नहीं है। दूर दूर की संगत आवे। कह लगे भी दूरों दूरों महाराज के कोई संगत आउंदी है, कोई देश तो, कोई विदेश तो, कोई नेड़े हो। वो सारियां संगतां जिहड़ियां हाथी नूं बड़ा जी जान ला के उस वेले देखदियां, हाथी नूं देखदियां ਹਨ। अद्भुत को सब समावे। ऐसा हाथी जिहड़ा अद्भुत है, हैरान करने वाला, बड़ा सोहना है, चंगा जिहड़ा शरीर है और बड़े सोहने गुणां दा मालक है। कदी महाराज का जोड़ा साफ करता है, कदे बादशाह की सीस ते चौर करता है। ऐसे गुण देख के ये लोग बड़े खुश होते हैं। रतन राय कह कीर्त कमास। उस वेले ये रतन राय राजा जिहड़ा शाम तो गुरमुख आया ना, कुछ महीने महाराज दे कोल रहा है। सतगुर के अनक बिलास। महाराज दे कई इसने कौतक जिहड़े ने आप अपनी अखां नाल देखे ਹਨ। श्री गुजरी टिकदनी सहत। उस वेले माता साहब माता गुजरी जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਖ ਲਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਰਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਕਰਨ ਚੜਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤ ਜੋਰ ਕਰ ਜਾਚ ਵਿਦਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈਗੀ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਚਲਵੋ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਹਿ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਛੜਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰ ਮਹੌਰ ਪੁਰਹਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਕੁਸਰ ਪਾਉ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਰੀਦਾਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਲੀਨ ਚਿਤ ਚਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੂਪ ਜਨ ਸੁਨਿਓ ਸੁਜਸ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਰੇ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਤਥਾ ਦਰਸ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਮੁਝ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਰੇ ਲਿਓ ਪੰਤ ਵਿਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਕਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੋ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੰਠ ਰੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਠ ਰੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਜੋਧੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਕ ਜਲ ਸੰਗ ਪਖਾਰਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦਿਨ ਸਮੁਦ ਧਰੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਮੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਥ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਨੀ ਸਤ ਸਚ ਗਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕਰ ਨਾਮ ਪਿਆਨੇ ਤਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਕਰ ਵਿਸ਼ਰਿਓ ਰਾਜਾ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ
कि राजा विचरना पे नहीं चाहता, पर कहने लगे चल पिया है। कर चलो समेत समाजा समेत साधु समान दे वस्तुआं नाल लेके चले। गुरमुखों के वचना का श्रवण करते हैं कि महाराज ने बोले कि सफेद हाथी है, पर ये सफेद हाथी जिसनु महाराज ने नाम दिता प्रसादी हाथी, ये आया कितों सी? ये इतिहास आपां बड़े चंगे विस्तार दे नाल श्रवण कीता है। ये असम का एक राजा सी जो गुरु तेग बहादुर महाराज की सेवा विच आके पुत्र मंगदा है। सतगुरां ने पुत्र की दान बख्शिश की। जदों पुत्र जवान होया ते अपनी माता नूं नाल लैके सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते आया। महाराज नूं भेंट देण वास्ते इसने हाथी जिहड़ा सी ओह खरीद के लिआंदा। इस हाथी दा मथा चिट्टा, शरीर के उपर सुंड तो लैके पूछ तक इहदे चिट्टे रंग की लकीर, इहदे सिर के उपर एक लैन बनी हुई है। छोटे कद का हाथी ते बड़ा सखाया होया, जिहड़ा जोड़े झाड़दा, तीर पकड़ के लैके आउंदा है, कदे महाराज ने चरण धोंदा है अते कदे चौर की सेवा करता। ऐसे गुण इस हाथी विच सन जो रतन राय राजे ने महाराज नूं भेंट कीता। ये उस हाथी का इतिहास है जिहदा आपां जिक्र ते कई बारी विद्वानां कोलों जां किते दीवानां विच श्रवण कीता होवेगा, पर सहज विस्तार ते जिहड़ी साखी है, हाथी किवें आया, कदों आया, कौन ले आया, किस वास्ते ले आया, वो इतिहास आपां इत्थे पिछले कुछ दिनों तो श्रवण कर लिया। इस तरह ये जिहड़ा राजा है हाथी भेंट करके उस वेले चला गया है। गयो निरपत गस्तो और चितपत गुरु बेहाल। सतगुरु पातशाह महाराज जियां नूं हाथी भेंट करके राजा बड़े प्रेम के नाल अपने नगर नूं लाके नूं चला गया है। जथा सुशील स्वरूप को करत सराह विसार। जिवें महाराज जियां दा चंगा सुभाव है, जिवें महाराज बख्शा करदे, जिवें महाराज मान सम्मान देंदे, ये राजा रस्ते में गल्लां करदा जांदा भी महाराज बड़े चंगे सुभाव दे मालक, बड़ा सत्कार देंदे, मान देंदे, बड़ियां बख्शिशां करदे, ऐसियां गल्लां बातां करदा है। चौपई पुरी आनंद आनंद बिलंग। सतगुरु पातशाह दी जिहड़ी पुरी है ना आनंदपुर, इहदे विच बड़े आनंद ने। महाराज ने नाम ही इहदा आनंदपुर तां रखिया भी इहदे विच बड़े भारी आनंदां दी प्राप्ति होंदी है। प्रकाशन गुरु मुकंद। मुक्ति दाते सतगुरु पातशाह जी बड़े आनंद इस नगरी विच बख्शिश करदे हन। चली आए जहां कहां की संगत। बेअंत संगतां दूर दराडे देश तो विदेश तो उत्तर तो दक्षिण तो पूर्व तो पश्चिम तो पता नहीं किन्ने देशां दी संगत जो 9 गुरु साहिबान ने सिੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਗਨ ਬੈਠਾ ਪੰਗਤ। ਨਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, रोज नविया नविया संगतां दरबार विच हाजिर होंदियां हन। पूरन के अंबा महाराज दे अगे बेअंत भेड़ावां आपो अपने देश तो नगरां तो महाराज वास्ते संगत लेके आउंदी है। देश देश के तुरंग उदार। वखो वखरे देशां दे घोड़े संगत पसंद जिहड़े देश तो आउंदे ने उथों दे चंगी नस्ल दे घोड़े महाराज नूं भेंट करन वास्ते आउंदे हन। भाई हुक्म गुर को गणदास। ते महाराज जियां दा हुक्म पा के ने जो सतगुरां दे दास सेवक हन रहन लगे हरकत होई पास। महाराज दे ऊपर बड़े खुश हो के रहते सेवक महाराज दे फौज विच भर्ती हुंदे हन। शस्त्र कहे अभ्यास कमावे। सतगुरु पातशाह जी कहण लगे भाई भी शस्त्रां दा अभ्यास रोज करना, गुरु घर वेले नहीं बैठे रहना। जिन्ने महाराज दे सेवक सिख ने सारियां नूं महाराज शस्त्र विद्या सिखाउंदे हन। तीर तुपक तलवार चलावे। किसे नूं तीर चलाउण दी सिੱਖਿਆ बड़े बड़े उस्ताद रखे गए सिखाउण वाले। किसे नूं तीर चलाउण दी सिखलाई, किसे नूं बंदूक चलाउण दी सिखलाई दित्ती जांदी है। इसे तरह किसे नूं तलवार चलाउण दी, ये सारियां सिखलाइयां देण वास्ते महाराज ने बड़े बड़े चंगे जिहड़े कारीगर ने हथियार बनाउण वाले, बड़े बड़े चंगे उस्ताद सिखाउण वाले अपने कोल रखे हन। सब जातन के बने सिपाही। महाराज दी फौज दे विच भर्ती होण वास्ते कोई जात पात दा इत्थे वंड वेरवा नहीं है भी आ जात होवे ते तां ही वो भर्ती हो सकदा। नहीं, गुरु दी फौज विच जिहड़ा भर्ती हो सकदा है। खालसा काल पुरख की फौज, ये काल पुरख दी फौज महाराज ने तैयार करनी है। इत्थे जात पात दी कोई वंड नहीं है, किसी भी धर्म दा किसी भी जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता है। पता वीर रस बहु पुरमाही। जदों महाराज जी ने कोल सूरमे भर्ती होंदे गुरबाणी पढ़दे उस वेले बहुत ज्यादा वीर रस उत्साह इन्हां दे विच वधदा है।
इतक करे नौकरी आए कोई महाराज को नौकरी करते भी महाराज सानू माया दे दिया करो भी ਅਸੀਂ घर बार छड्या ते साडा गुजारा नहीं चलदा सानू थोड़ी बहुती माया कुछ माया लेके नौकरी करदे ते कुछ आए ने महाराज को अपना उन्होंने भेट ही कर दिता महाराज तन भी तुहाडा ते मन भी तुहाडा साडी जवानी साडा शरीर तुहाडे लेखे है कुछ निष्काम सेवा करदे कुछ माया लेके ते नौकरी करदे रुजीना धन धन पाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ फौज गुर संग हजार ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ जयकारा दर्शन हारा ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ बख्शिश बख्शन गुरु समुदाय ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ जान कर है बहुत दया अपना जान के करे बहुत दया अपना जान के बड़ी दया करदे महाराज किसी भी सिख के ऊपर बड़ियां बख्शिशां बड़े प्रेम दे नाल हुंदियां हन शस्त्रां को कहवावे महाराज आप दसदे भी शस्त्र किवें पढ़ना है इनु चलाउणा किवें है तिखे तो तिखा भारी तो भारी शस्त्र महाराज चलाउण दी सिखलाई दिंदे हन चपल बली है देत दे घोड़े दे ऊपर चढ़ के किवें घोड़े ਨੂੰ ਦੜਾਉਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਚੀਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਫੌਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ महाराज ने देखा भी नगारा नहीं है श्री सतगुरु विचारण की ना महाराज ने सिख दा बदल सुनिया कह लगे बचन ते बड़ा चंगा भी नगारा ते होना चाहिए सतगुरा ने उस वेले विचार के चंगी तरह अब धूम दब चाहिए बनवाए महाराज मन में सोचते थे कि वो नगारा बनवा ही लेना चाहिए फौज वास्ते और नगारा गुरु को चढ़ती कला का प्रतीक आजादी का प्रतीक ये नगारा जरूर बनाना चाहिए है उत्साह बने बजवाए ਜਦੋਂ ਬਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਹਿ ਸਦਨ ਗੁਰ ਸਦਾ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ जिन्ने भी दसवें पातशाह के इतिहासक स्थान ने ਜਾਂ जिन्ने भी मेरी पीढ़ी के मालक गोबिंद पातशाह के स्थान ने सारिया थावां ते अज नगारा गुरु घरां विच अज भी बजाया जाता है जिन्ने भी दल पंथ ने निहंग सिंह फौजा ने उन्हां दे विच भी ये नगारा जिहड़ा है उन्हां नूं वजाउंदे ने दोने टाइम उसकी हाज़री लैंदे महाराज सोचते पै कह लगे भी अज भी नगारे की लोड़ आ आउण वाले समय दे विच भी ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਠਾਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ घोड़े ते चढ़िया होया रस्ते तो तुरया जा हिंदुस्तान की धरती के ऊपर अंग्रेजों का राज कह लगी उधरों अंग्रेजों का कोई अफसर अपनी टुकड़ी लैके तुरया जा गुरु के सिख नूं जांदा वेख के हैरान हो गया बाना वेख के वस्त्र वेख के शस्त्र वेख के तैयार वर तैयार वेख तो उसने पूछ ही लिया कह लगा
ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਤਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੁਦ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਥਲ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਗੁਰੂ ਨਗਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਗੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14,500 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਫਤੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੜਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ ਵੀ 14,500 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਰਾਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਭੋ, ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਵਿਦ ਤੇ ਆਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਲੈ ਆਇਸ ਗਏ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਬੇ ਹੇਤ ਹਕਾਰਤ ਭਇਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਗੇ ਹੇਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਪਰਬਤ ਹਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਲੋਹ ਮੰਗਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
जिसके चौगन लिए तुलाए ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਥੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। और न लगे धर्म ये तत्काल बड़े मनुख लग पे मिस्त्री लग पे बनाने वाले बड़ी छेती लगे ते सुजान बनाए सुधारा जेडे बड़े बड़े सियाने सानू लग पे बनाने वास्ते दोनों तार तैयार कर ले कहन लगे भी इन्हां ने बड़ा सोहना नगारा जेड़ा लोहे दा चक्रकार हिस्से इन्हां नू जोड़ के कड़ाए वर्गा बड़ा कड़ाया हुंदा ना पहला गुड़ कढ़िया करदे सामो दे विच बड़े कड़ाए वर्गा दा आकार दो आकार वक्रो वक्रे बने ते फिर उसको आपस में जोड़ा गया है। जगहेर सतगुर हर खाए इतना बड़ा नगारा महाराज के दरबार में लिया, सतगुरु देख के बड़े खुश होए। धर्म विसार बख्श कर दी सतगुरु पातशाह ने जिन्नी माया सुरहार ने कारीगर ने मंगी ना भी महाराज इन्नी लगी है, वो मंगी माया महाराज ने रखी है। में हेतु को तब की ते सतगुरु कहते भी है बड़ा सोहना थल्ले ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਕਲ ਮਸੰਦਨ ਜਬ ਸੁਧ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮਸੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੇ ਡਰਾਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨ ਸਕੇਰਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਨ ਸੋਹਿਤ ਧਾਰੇ ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਦਬ ਕਰਵਾਇਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਵਜਵਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਿਲੂਰੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 22 ਧਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਗਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਪਹਾੜੀਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਸੰਗੀਤ ਪੜ ਸੈਨ ਸਮਾਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਗਮਨਿਓਕਿਤ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੀ ਬਸ ਠੌਰ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ 22 ਰਾਜ ਸਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 22 ਰਾਜੇ ਤੇ 22 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਸਾ ਧੁਨਕਾਰ ਸੁਧ ਤੇ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਇਆ ਨਗਾਰਾ, ਮਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸਨਾ ਹੋਏ ਬਿਗੜ ਕਰ ਪਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। दावेदार जान कर लड़े ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। लखिए है इसके हुरत बात ਇਹ ਪਸੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। बिगड़ जाएगी सगली ਇਹ बात ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। यहाँ बसंती मुश्किल होए ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। को राज ने कर से सोए ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ और ਹੈ। जंग धन चाहे ਤੇ मोहम्मद ਜੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਟੜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। हम सिर पर जोर सब खाना ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ 500 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 500 ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ। होते आप मसरत कर सारे ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸਰਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। करो जतन धूम कबना धारे ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। और गुरु की अहम नबी ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਚ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਅਜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मन भावत को रचा परवी ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। के संग कहो न जाए ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सन्मुख बात फिपरा न ਤੇ कहे ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। प्रथम मात के निप सुधारो ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ?
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਕੋ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜੰਗ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਚਾਰੋ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਸਲਤ ਕਰ ਸਕਲ ਮਸਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਖਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿੱਗ ਗਮਨੇ ਫਿਰੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਹਾਲੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘਰੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਬੈਠਣਗੇ ਪਾਸ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਲੈ ਹਾਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਬਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਨ ਸਕੇਲਨ ਕਰ ਗੰਧ ਰਾਖੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖੋ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਸੁਭਟ ਧਨ ਕੀ ਅਮਲਾਕੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇਗ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਰਦਾਂ ਕੋ ਆਹਾਰ ਹੋ ਇਤਿਆਦਿ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਕੋ ਭਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਧਣਗੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ
फिर इन्ने बंदियां नूं भोजन पहुंचाउणा पैंदा, दसना पैंदा, लिजा के देना पैंदा है। जाम निसार मिला के जो चले आवे उस तो बाद विच सवेर तो लैके शाम तक संगत आउंदी है। कोई दिने आ गया, कोई दुपहरे आ गया, कोई रात आ गया, जेड़ा आउंदा कहंदा लियाओ लंगर बनाओ ते असीं छकना। उन्हां वास्ते वखरा चुल्हा लाया जांदा है, संगतां वास्ते लंगर वखरा बनदा है, सिपाहियां वास्ते वखरा बनदा है, फौजां वास्ते वखरा लंगर बनदा है। इन्ने बंदियां वास्ते लंगर दा खर्चा सामना बड़ा होता है। ते सारे जाने लंगर तो छकदे प्रशादा ते छक के फिर रखदे ने। ये लंगर दा खर्चा साडे वास्ते भारी कर रहा। सो हाले ते लंगर दा ही खर्चा होना है। होर किहड़े-किहड़े खर्चे महाराज की फौज के ऊपर पैने ने और ये मसंद किवें नगारा बनाउण तो रुकदे, माता जियां दे कोल किवें शिकायत करदे ने, माता जी की फैसला देणगे। ये वचन आपां कल दे इतिहास विच सरवण करांगे। समय की समाप्ति खुदा की मुआफी लेखा नशरी है बख्शनार बख्श लै। वाहिगुरू जी का खालसा।